اہم خبر آپ کو دیں کہ کراچی مریر غازی گوٹھ میں صندوق سے خاتون کی 2 روز پرانی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ مقتولہ خاتون کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ مقتولہ کی شناخت نہیں ہو سکی، لاش جناز پر منتقل کر دی گئی ہے۔ سپر ہائی وے پر گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق جبکہ 9 سالہ بچہ زخمی ہو گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت عدنان کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ کراچی مریر غازی گوٹھ میں صندوق سے خاتون کی 2 روزہ پرانی تشدد زدہ لاش ملی ہے۔ مقتولہ خاتون کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ مقتولہ کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اسی پر بات کریں گے، کراچی سے ہمارے نمائندے ساتھ ہیں۔ اظہر زیدی، اپڈیٹ کیجئے گا۔ اظہر، آپ سن پا رہے ہیں؟ اظہر، اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی بالکل کہ سپر ہائی وے کے قریب جو ہے، سپر ہائی وے پہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک 9 سالہ بچہ جو ہے وہ اس کے اندر زخمی ہوا ہے۔ زخمی کو طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ زخمی شخص کی شناخت جو ہے، بچے کی شناخت 9 سالہ عفان کے نام سے کی گئی ہے، جبکہ جاں بحق شخص کی شناخت جو ہے عدنان کے نام سے کی گئی ہے۔ اور میں آپ کو دوسری جانب یہ بتاتا چلوں کہ مریر غازی گوٹھ میں صندوق سے خاتون کی 2 روز پرانی تشدد زدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ مقتولہ کی شناخت نہیں ہو سکی، لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس کے مطابق جو ہے مقتولہ کو گلا دبا کر قتل کیا گیا ہے اور مقتولہ کے جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے نشان بھی موجود ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ مقتولہ کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب معلوم ہوتی ہے۔ اظہر زیدی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے اور غزہ میں بربریت کے خلاف 5 روزہ سماعت کا آغاز۔ اسرائیل غزہ کے محاصرے کو جنگی ہتھیار بناتے ہوئے اسرائیل نے غزہ میں انسانیت کے خلاف ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ فلسطین کا عالمی عدالت میں موقف ہیگ میں جاری عالمی عدالتی انصاف کی کارروائی میں اسرائیل کا شرکت سے انکار۔ عالمی عدالت انصاف میں فلسطین پر اسرائیلی قبضے اور غزہ میں بربریت کے خلاف 5 روزہ سماعت کا آغاز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانے کا بیان سامنے آ گیا۔ سوشل میڈیا پر دیے گئے بیان میں ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ کینیڈا کو اپنی آزادی ترک کر کے امریکہ میں شامل ہو جانا چاہیے۔ امریکہ کینیڈا میں اب سالانہ سینکڑوں ارب ڈالر امداد نہیں کر سکتا۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان پہلے کوئی بارڈر نہیں تھا۔ تصور کریں یہ کتنی شاندار سرزمین ہوگی۔ امریکی صدر کا بیان اس وقت سامنے آیا جب کینیڈا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اتفاق رائے کے بغیر کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ صوبوں کے درمیان باہمی اتفاق رائے تک وفاقی حکومت آگے نہیں بڑھے گی۔ وفاقی حکومت نے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ مشترکہ مفادات کونسل میں متفق کا فیصلہ۔ نئی نہروں کے معاملے پر ایکنک کی 7 فروری کی منظوری منسوخ۔ کینالز معاملے پر آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ کمیٹی واٹر ایکارڈ اور واٹر پالیسی کے مطابق پانی کے استعمال کے لیے تجاویز پیش کرے گی۔ صوبوں کے خدشات دور کرنے اور غذائی اور ماحولیاتی تحفظ یقینی بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ کمیٹی میں وفاق اور تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی۔ CCI اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس۔ 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ پہلگام حملے کے بعد بھارتی یک طرفہ غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی بھرپور مذمت کی گئی۔ پاکستان ایک پرامن اور ذمہ دار ملک ہے، اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہیں مشترکہ مفادات کونسل۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہی کہتے ہیں کہ جب تک باہمی اتفاق نہیں ہو جاتا نئی نہریں نہیں بنائی جائیں گی۔ جب تک CCI میں فیصلہ نہ ہو آئندہ کوئی نئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پانی کے معاہدے پر عمل کیا جائے گا۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی صوبوں کی مشاورت کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی۔ نہروں کے معاملے پر صوبہ سندھ میں لوگوں کو ورغلایا گیا۔ سڑکوں کی بندش سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کینالز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب احتجاج ختم کر دینے چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کوئی بھی نئی نہر نہیں بنائے گی جب تک باہمی اتفاق CCI میں نہ ہو جائے۔ وفاق صوبوں کے ساتھ مل کے پانی کا استعمال ہے، اس پہ ایک جامعہ پروگرام بنائے گی جس میں
सूबे और वफाक शामिल होंगे। प्रोपेगेंडा खास तौर पे सूबे सिंध में चला दिया गया, लोगों को बरगलाया गया, जो धरने लगे हुए हैं उनको फिर फौर ख़त्म करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का ये कहना है कि NFC अवार्ड का हक नहीं मिल रहा, हर सूबे को इसका हक मिलेगा, हमें ज़म-ए-ज़ला का हक दिया जाएगा, हम किसी सूबे का हक किसी दूसरे सूबे को खाने नहीं देंगे। वो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। किसी को खाने भी नहीं दे, हमारा NFC जो नहीं हो रहा और हमारा डिस्ट्रिक्ट बारिश होने के बाद हमें अपना हक नहीं मिल रहा, तो वो भी माशाल्लाह हो गया। टेबल एजेंडे पे आके अभी आपको आ भी जाएगा, जो भी मुकम्मल बयानी आएगा इसका। तो हमारा मौक़िफ़ है वो यही है कि किसी का हक हम किसी को खाने भी नहीं देंगे और हम किसी का हक खाएंगे भी नहीं, और अपना हक भी किसी को नहीं लेने देंगे। तो उस बुनियाद पे आज एक फ़ैसला हुआ है, और साथ ये बताया गया है कि जो कंसेंसस है आपस में, किसी सूबे किसी और सूबे के साथ कोई मसाइल हैं तो वो बैठ के उसको मुफाहमत से हल भी करें। PTI के सेनेटर अली जफ़र ने हुकूमत से APC बुलाने का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं, अगर पाकिस्तान का एक कतरा भी रोका तो इसे हमला समझेंगे। पानी बंद करने से बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने 60 साल से सिंतास मुआहदे पुरअमन अमल किया है और मोदी हुकूमत पहलगाम हमले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती है। दुनिया भारतीय प्रोपेगेंडे को पहचान चुकी है। भारत को पहले अपने गिरबान में देखना चाहिए कि वो कश्मीर में क्या कर रहा है। भारतीय शहरी नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ कि हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, खुद मुख्तार मुल्क है। हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर किसी ने हमला किया तो पूरा पाकिस्तान खड़ा होगा, वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। भारतीय हुकूमत क्या चाहती है? वो चाहती है कि हमारा पानी बंद कर दे और हमें भूखा और प्यासा मार दे। क्या ये इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी हो सकती है जनाब? ये जो उन्होंने हमला किया है ये फिर ऐलान जंग है। पाकिस्तान ने पिछले 60 साल से इसके ऊपर इन लेटर एंड स्पिरिट अमल दरामद किया है। इस साने से सियासी मकसद निकालने की कोशिश कर रही है ये मोदी की हुकूमत। दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, वो आपके ड्रामे की स्क्रिप्ट जो है उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इस प्रोपेगेंडा को पहचानते हैं। उनको अपनी गिरबान में पहले देखना पड़ेगा, व्हाट आर दे डूइंग इन कश्मीर। हम एक बहादुर कौम हैं, हम धमकियों से नहीं डरते। हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। अगर किसी ने हमला किया तो पूरा पाकिस्तान उनके खिलाफ खड़ा होगा। सेनेटर फैसल वोडा का कहना है कि पानी बंद हुआ तो पहला हमला पाकिस्तान करेगा। हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। मुल्क के दिफा के लिए हम सब यकजा हैं। वज़ीर आज़म के पास मौका है, PTI समेत सबको एक जगह बिठाएं। वज़ीर आज़म APC बुलाएं। अगर जंग हुई तो ये पाक भारत नहीं खित्ते की जंग होगी। अस्करी क़यादत मुल्क की दिफा के पुरअज़्म है। ये वो सेनेट में इजहार ख्याल कर रहे थे। पानी की ये धमकी दी गई तो मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूं कि पहला अटैक पाकिस्तान लॉन्च करेगा इंडिया के ऊपर और उसकी ईंट से ईंट हम बजा देंगे। हम सब यकजा हैं जब बात आ जाए हमारे मुल्क की। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लीडरशिप का, स्टेट्समैन का, प्राइम मिनिस्टर होने का, जमहूरी होने का एक मौका है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो एकजा हैं समेत तहरीक इंसाफ उनको एक जगह बिठाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं। जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। हम जंग नहीं चाहते, हम पीसफुल मुल्क हैं, लेकिन अगर जंग हुई तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे खड़ा हुआ है और हम फिर इंडिया को बताएंगे कि हम कहां से घुसेंगे और कहां फटेंगे, उनको ये भी नहीं पता चलेगा। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का ये कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। पानी का मसला हम सियासी बयान की तरह नहीं ले सकते। ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान
की लाइफ लाइन है पानी। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। पहलगाम वाक़े से मकबूजा कश्मीर मुजालिम से तवज्जो हटाई गई। भारत हमला करना चाहता है, हमें तैयारी करनी होगी, वो सेनेट में इज़हार ख्याल कर रहे थे। भारत जिसने के कभी कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में। पानी जो कि लाइफ लाइन है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए, किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन के लिए, उसको थ्रेटन करना, उसको हम कैजुअली नहीं ले सकते। उसको हम एक सियासी बयान के तौर पे नहीं ले सकते। एक तरफ तो हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे हम पे हमें एक ऐसे सिचुएशन में उलझाया गया जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो मजालिम जम्मू कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज कर रही है, हमारा जो दुश्मन है वो हम पे एक जानलेवा वार करना चाहता है। हमें उसकी तैयारी करनी होगी। अगले 2-3 दिन अहम है। दोनों मुल्कों की अफवाज सरहदों पर खड़ी है। जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। किसी भी किस्म की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। हमारी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। हमारी गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश का भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ।